हाँ जी, सत श्री अकाल भाई। आस करते हैं कि सारे ठीक ठाक होवोगे। तो अज दे इस लैक्चर दे विच, इस सैशन दे विच असीं प्रोसैस ऑफ लर्निंग बारे गलबात करांगे। कल दे लैक्चर दे विच असीं गल कीती सी कि लर्निंग है की। लर्निंग की आ मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ, तुहाडे व्यवहार दे विच लिआंदा गया अंतर मोडिफाई करता हूँ, लर्निंग उसनूं कहने आ। ये जिहड़ा मोडिफिकेशन आ ਇਹ ट्रेनिंग ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਹੈਂਡ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ठीक है जी। तो अज के लैक्चर के विच असीं कल वाले कंसैप्ट नूं ही अगे लैके जाने आ। हैलो जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, गुड आफ्टरनून। तो अज के लैक्चर के विच कल आपां कल के लैक्चर 'च ये चीज़ पढ़ी सी कि ठीक है लर्निंग मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ, पर इहदियां विशेषतावां की ने। तो आपां विशेषतावां दे विच काफ़ी गल्लां कीतियां कि कंटीन्यूअस प्रोसैस आ, लगातार चलने वाला प्रोसैस आ, गलतियां जो सीखण दे दौरान करते हैं वह भी इहदा हिस्सा, एक्टिवनैस आ, लर्निंग तां हो जे तुसीं एक्टिव होवोगे, यूनीवर्सल नेचर आ इहदा, जो भी सिक्ख्या पूरी दुनिया भर तुहाडे नाल रहना हर जगह। ठीक है जी। तो बड़ियां सारियां विशेषतावां दी गल कीती असीं कल दे लैक्चर दे विच। अज असीं उत्थों अगे चलदे हां ते अज दे लैक्चर दे विच असीं पढ़ांगे प्रोसैस ऑफ लर्निंग। कि कल आप गल की सी कि लर्निंग इज प्रोसैस नॉट प्रोडक्ट, कि लर्निंग आ जो एक किरिया, उस किरिया दे विच पै के तुसीं सीखदे हो। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बनी बनाई चीज़ नहीं है कि वो तुसीं कितों खरीद लियाओगे। तो वो प्रोसैस है कि किस तरीके नाल तुसीं कुछ सीखदे हो। तो अज दी क्लास दे विच आपां यही चीज़ गल करांगे की कहंदी है साडी साइकोलॉजी कि प्रोसैस ऑफ लर्निंग की आ। तो चलो जी, कई सारे स्टैप्स ने इस प्रोसैस दे विच, इस क्रिया दे विच कई सारे स्टैप्स ने जिन्हां स्टैप्स ते चल के असीं जो आपदा एम गोल प्राप्त कर लैंदे आ। तो सब तो पहला स्टैप जी, बेस, नीड, लोड, नीड, लोड। लर्निंग दा पहला स्टैप एक बेस, जरूरत है। जे आप सिंपल भाषा दे विच गल करिए कि तुसीं उही चीज़ सीखोगे जिसकी तुहानूं जरूरत आ। जिहड़ी चीज़ की जरूरत तुहानूं नहीं है तुसीं वो नहीं सीखोगे। नीड, तो बेसिक ते फस्ट जिहड़ा स्टैप आ वो नीड आ। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल हुण तुसीं तुहाडीआं जरूरतां ने, समाजिक रुतबे की जरूरत आ, पैसे की जरूरत आ, जॉब की जरूरत आ, है ना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਈਕੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਨੀਡ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਟ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਨੀਡ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੀਡ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ, पर इस जरूरत को पूरा किवें करना। गोल, गोल नूं असीं बोलते हैं टीचा। इस गोल का होना बहुत जरूरी है। जरूरत का तो तुहानूं एहसास है कि यार कुछ पैसा चाहिए, समाज च रुतबा चाहिए, ये चीज़ां चाहिदियां ने, पर ये चीज़ मिलू किवें। तां तुसीं एक गोल निश्चित करदे हो कि आपां ऐं करदे हां, पहलां टैट क्लीयर करदे हां, टैट तो बाद आप सैकेंड टैसट दे के मास्टर या लैक्चरर या ETT का आप सैकेंड पेपर कहने, वो पेपर दे के आप जॉब ते लगांगे। तो फिलहाल लिए तुसी गोल की निश्चित करता, PS टैट, ये तुसी एक उद्देश निश्चित कर लिया।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀਨੈਸ, ਤਿਆਰੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਡੀਨੈਸ, ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜੇ। ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਤੇ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੈਡੀਨੈਸ, ਜੇ ਰੈਡੀਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰੈਡੀਨੈਸ ਆ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ। ਇਸੇ ਰੈਡੀਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪਤਾ, ਟੀਚਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਨਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਡੀਨੈਸ ਆ ਜੀ ਥਰਡ ਸਟੈਪ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਿਆਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿਵੇਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰੇ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਕੱਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ।
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਊ, ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਨੋਟਸ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਓਗੇ। ਉਸ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਾਯੋਜਨ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਏ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, এনवायरमेंट ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਟੀਚਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਟੀਚਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਆ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਸਕੀਮਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੀਮਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਗਿਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੋਂ, ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਾਟੇ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਜਾ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚੋ ਇਹਨੂੰ, ਆਪੇ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਢਾਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ 'ਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆ? ਚੇਂਜ ਹੀ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਛ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਰਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਰਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਐਰਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚੇਂਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੈਡੀਨੈਸ, ਮਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਗੇਮ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਲੋੜ, ਨੀਡ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨੀਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੀਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਨੀਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਗੋਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗੋਲ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਗੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਬੰਧ, ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੜੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਅੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੋਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ A ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਤਾ, B 'ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, C 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, D 'ਚ ਨੀਡ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸਟੈਪ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਡ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨੀਡ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ।